We are starting with reproduction in that 2.6 embryonic development means after the zygote formation is a take place. ओके, झायगोटचं फॉर्मेशन झाल्यानंतरच त्याच्यामध्ये क्लीवेज म्हणजे प्रोसेस होते, दॅट इज कॉल इट ॲज अ क्लीवेज अँड अ ब्लास्टुला फॉर्मेशन. ओके, फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लास्टुला इज अ टेक प्लेस. ती प्रोसेस आपल्याला आता बघायचं. सो नाऊ वी आर स्टार्टिंग विथ embryonic development. First point, that is called it as a cleavage. So what is the meaning of cleavage? So the first point, it is a process of early mitotic division. Okay, it is a process of early mitotic division of the zygote into a hollow muscular blastula. Now we can see in this diagram, this is a one type of division. Now we can see in this first diagram, when first there is a zygote is a single cell. That single cell zygote is divided into a two cell in this region. Now you can see the first diagram, two cell stage. One zygote is divided into two cell, then two cell zygote is divided into a four cell, then 4 to 8 cell, then 16, then 32, that is called it as a morula. And after that, that cell are arranged in a periphery, and in between there is a blastocell cavity is formed, and this step is called it as a blastula. So it is a cleavage is a process of early mitotic division. This is a one type of mitotic division in which zygote is converted into multicellular blastula. म्हणजे झायगोट हे जे सिंगल सेल होतं त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये झालेलं आहे, मल्टीसेल्युलर म्हणजे कितीतरी सेल त्याच्यामध्ये परत ऍड झालेले आहेत. and this is called it as a blastula. This is called it as a cleavage. Then it does not involve the growth of daughter cells. Now you can see in this diagram there is a no growth of daughter cell. जे सेल डिवाइड होत आहे त्याच्यामध्ये ग्रोथ नाही होणार. ते फक्त काय होतंय, साईज मध्ये इन्क्रीज पण नाही होत आहे, ग्रोथ त्याच्यामध्ये होतच नाही. फक्त त्याच्यामध्ये डिव्हिजन झाल्यानंतर त्याचं कन्वर्जन हे एका पर्टिक्युलर टाइपच्या शेप मध्ये होत आहे. That is called it as a blastomere. So the cells form a cleavage are called blastomere. Okay, the cells form from cleavage. Cleavage ने जे cell form होता है, that is called it as a blastomere. Then there is a no growth phase. Now you can see in this diagram, the cells don't having a growth. त्या सेल मध्ये कुठल्याही टाइपचं ग्रोथ होणार नाही. So there is a no growth phase between the cleavage. क्लीवेज मध्ये कुठेही तुम्हाला ग्रोथ झालेल्या सेलचं दिसणार नाही. The size of blastomere will reduce with its successive cleavage. म्हणजे जसं जसं क्लीवेज होत जाणार तसं तसं त्या ब्लास्टुलाचं किंवा ते जे स्ट्रक्चर आहे त्याचं साईज काय होतंय, सक्सेसिव्हली रिड्यूस होत जाते. सेलचं साईज काय होतंय याच्यामध्ये. नाव कॅन सी इन दिस डायग्राम. फर्स्ट मध्ये बघा सेलचं साईज किती आहे, देन सेकंड मध्ये सेलचं साईज रिड्यूस झालाय, दॅट इज ब्लास्टोमियरचं साईज रिड्यूस झालाय, थर्ड मध्ये अजून रिड्यूस झालाय, नंतर अजून रिड्यूस झालं आणि मग लास्ट मध्ये एकदमच रिड्यूस झालंय. सो द नो ग्रोथ फेज बिटवीन द क्लिवेजेस अँड size of the blastomere, that is a cell in between that, the cell size are reduces with every successive cleavage. म्हणजे जसं जसं क्लिवेज होणार आहे त्यावेळी काय होणार आहे, साईज मध्ये त्याचं साईज डिक्रीज होणार आहे. then at the size reduces. So why the size are reduces? So there is a processes, there are two processes are involved. So metabolic rate are increases. So why the size are increases? So inside that cell metabolic activity are increases, and these metabolic activity are utilized for the replication of DNA and high consumption of oxygen. Okay, so in this cell size are, why the cell size are decreasing? Because the metabolic rate is increasing. Subsequent cleavage are thus faster. Cleavage are thus faster than earlier one. म्हणजे प्रत्येक वेळी क्लिवेजचं जे स्टेप आहे ते फास्ट होणार आहे अजून साईज मध्ये, किंवा सॉरी नॉट द साईज बट इन अ प्रोसेस त्याचं अजून प्रोसेस स्टार्ट अजून फास्ट मध्ये होणार. देन what is the use of this part? Okay, what is the use of this part? So rate are size are reducing because metabolic rate is increasing,
and these increase metabolic rate. What is the meaning of metabolic rate? म्हणजे काहीतरी केमिकल रिएक्शन त्याच्यामध्ये इन्क्रीज होत आहे आणि ते केमिकल रिएक्शन कशासाठी इन्क्रीज होत आहे? सो दिस रिक्वायर्स रॅपिड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. डीएनएचं काय होतंय त्याच्यामध्ये रेप्लिकेशन होत आहे सो दॅट डीएनए कॉपी होतं. ओके, रेप्लिकेशन तुम्हाला थोडंसं माहिती असणार, आपण 11th मध्ये थोडंसं तुम्ही बघितलं होतं. सो दॅट बिकॉज ऑफ दॅट रेप्लिकेशन डीएनएचं साईज काय होतंय, डीएनए हे काय होतंय नंबर मध्ये इन्क्रीज होतंय. दॅन high consumption of oxygen, that metabolic rate is increasing because of high consumption of oxygen. म्हणजे त्याला ऑक्सिजनचं पण काय होतंय, consumption rate high होतंय. Then we are going to a next slide. Now you can see in this slide process of cleavage. The next part is process. Now we are how the process is occur and which step requires how much time and what are the changes and what are the hormone are secreted at that time. So the first one, process of cleavage. In human, cleavage is holoblastic. What is the meaning of holoblastic cleavage? The whole zygote is divided. Now you can see in this diagram, if you see the diagram, so whole zygote म्हणजे पूर्णच्या पूर्ण zygote हे काय होतंय, divide होतंय. So this is called it as a holoblastic. So what is the meaning of cleavage in term of a human? It is a holoblastic. And what is the meaning of holoblastic? That is a whole zygote is divided. पूर्णच्या पूर्ण zygote काय होते, divide होते. The next point. Next point, cleavage planes. There are so many type of cleavages. Now the cutting, जेव्हा ह्याच्यामध्ये डिव्हिजन होत आहे, नाउ कॅन सी इन दिस डायग्राम, पहिल्या डायग्राम मध्ये जेव्हा डिव्हिजन झालेलं आहे, तर हे डिव्हिजन कसं झालेलं आहे, लॉंगिट्युडिनली. ओके, ह्याच्यामध्ये डिव्हिजन कसं झालेलं आहे, लॉंगिट्युडिनल, अप्पर साइडने लोअर साइड मध्ये कसं जात आहे, त्याच्यामध्ये डिव्हिजन होत आहे, दॅट इज लॉंगिट्युडिनल डिव्हिजन होत आहे. दिस इज ऑल्सो कॉल इट ॲज अ मेरीडायोनल. दिस इज ऑल्सो कॉल इट ॲज अ मेरीडायोनल. मग आता परत त्याच्यामध्ये जे डिव्हिजन आहे ते वेगवेगळ्या टाईपचं असते, लॉंगिट्युडिनल आहे, होरिझॉन्टल आहे. ओके, सो मग तेच दिलंय बघा, क्लिवेज प्लेन्स इन अ ह्युमन मे बी. ओके, क्लिवेज हे लॉंगिट्युडिनल जे की तुम्हाला पहिल्या डायग्राम मध्ये दिसते, दिस इज ऑल्सो अप्पर साइड होऊन लोअर साइड मध्ये पूर्ण डायगोनली डिवाइड होत आहे, दॅट इज कॉल इट ॲज अ लॉंगिट्युडिनल अँड मेरीडायोनल. दॅन इक्विटोरियल अँड होरिझॉन्टल, म्हणजे या डायरेक्शन मध्ये सर्क्युलर फॉर्म मध्ये आपण इक्वेटर म्हणतोय, त्या डायरेक्शन मध्ये जर डिवाइड होत आहे, that is called it as a equatorial and horizontal. So the planes, that is a division of a cleavage, division of a cell, it is of two type. Human मध्ये त्या दोन्ही टाइपचं होतंय, horizontal पण होतंय आणि longitudinal पण होतंय. Then the radial and intermediate. Okay, the radial and intermediate, that is fate of each blastomere is not predetermined. म्हणजे याच्यामध्ये जे डिव्हिजन होत आहे ते एक डिटरमाइंड, ते जे डिव्हिजन आहे ते एका डिटरमाइंड रेट मध्ये नाही मिळत. दिस इज नॉट द प्री डिटरमाइंड. देन वेन वी आर सीइंग अ फर्स्ट डायग्राम, आता जर आपण थोडंसं फर्स्ट डायग्राम मध्ये जाऊया आणि मेन क्लिवेज वरती येऊया. आता पहिलं क्लिवेज काय सांगते बघा, द फर्स्ट क्लिवेज इन अ झायगोट इज मेरीडायोनल. इट अकर्स अबाउट 30 hours आफ्टर द फर्टिलायझेशन. म्हणजे फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर, ओके, त्या एकचं जेव्हा मुवमेंट होत आहे, आता एकचं मुवमेंट कुठं होणार, अँपुलामध्ये झायगोटचं फॉर्मेशन झालं आणि मग त्या अँपुला डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये अँपुला मधून मग कुठे येणार, युटेरस मध्ये जेव्हा ट्रान्सफर होत आहे. सो ऍट दॅट टाइम आफ्टर द फर्टिलायझेशन, म्हणजे युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट, म्हणजे स्पर्मचं एंट्री एग मध्ये झाल्यानंतर त्या फर्टिलायझेशनच्या 30 hours मध्ये, पहिल्या 30 hours मध्ये हे फर्स्ट क्लिवेज होणार. नाउ कॅन सी दिस ग्राम, the first cleavage, okay, जे first cleavage आहे, it will divides that zygote into a two cell stage. Now you can see that, clearly see that there are two cells are formed. Okay, so this is called it as a two cell stage and this is the first cleavage. So first cleavage is take place at the time of 30 hours after fertilization. फर्टिलायझेशनच्या 30 hours नंतर फर्स्ट क्लिवेज होणार. त्याच्यामध्ये one cell is divided into two blastomere. What is the meaning of blastomere? So after the division of that zygote cell, whatever cells are formed, they are called it as a blastomere. म्हणजे ह्याच्यामध्ये जेवढेही सेल फॉर्म होणार त्याला आपण काय म्हणणार आहे, लहान लहान सेलला ब्लास्टोमियर. आणि बघा डिव्हिजन कसं झालेलं आहे, सो हे जर आपण सर्कल घेतलं तर अप्पर साइडने लोअर साइड पर्यंत कट झालेलं आहे. सो दिस टाइप ऑफ डिव्हिजन इज कॉल्ड इट as a meridional and longitudinal descent.
So first cleavage is take place in 30 hours after fertilization. Then first cleavage will divide the zygote into टू सेल स्टेज. हे टू सेल स्टेज मध्ये डिवाइड करणार आणि फर्स्ट क्लिवेज हे कुठल्या टाइपचं होतं लॉंगिट्युडिनली and it will form a two cell that is called it as a blastomere, two blastomere. Then the next part, okay, now you can see in this diagram हे जेव्हा प्रोसेस होत आहे ना त्यावेळी प्रोसेसच्या वेळी बघा हे जे आहे दॅट इज अँपुला आणि अँपुला मध्ये हे स्पर्म आलेलं आहे आणि मग स्पर्म आल्यानंतर ह्याचं फर्टिलायझेशन झालं मग हे बघा वन सेल इज कन्वर्टेड इनटू टू सेल स्टेज. ओके, दॅट वन सेल इज कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट क्लिवेज प्लस फर्स्ट क्लिवेजच्या वेळी काय झालं हे टू ब्लास्टोमियर म्हणजे टू सेल मध्ये डिवाइड झालेलं आहे आणि हे फर्स्ट क्लिवेज अप्पर साइडने डाउनवर्ड साइड पर्यंत डिवाइड केलेलं आहे डायगोनली. दॅट इज कॉल्ड इट ॲज अ मेरीडायोनल अँड होरिझॉन्टल क्लिव. त्याला सांगितले सॉरी मेरीडायोनल अँड जे आपण डिव्हिजन बघितलं अप्पर साइडने लोअर साइडला होत आहे त्या टाइपचं त्याच्यामध्ये डिव्हिजन. नाउ वी आर सीइंग अ सेकंड क्लिवेज. ओके, नाउ यू कॅन सी द सेकंड डायग्राम. सेकंड क्लिवेज हे कधी होते when that zygote is transfer from fallopian tube मधून युटरस मध्ये जेव्हा जाते मग तेव्हा बघा fallopian ट्यूबच्या पार्ट मध्ये परत that two cell stage is divided into a four cell. टू सेल हे कशामध्ये डिवाइड झालंय फोर. बट आता क्लिवेज कसं झालेलं आहे 90 टू दी फर्स्ट वन. ओके, जे हे फर्स्ट सेकंड क्लिवेज आहे ओके जे सेकंड क्लिवेज आहे ते पण लॉंगिट्युडिनल आहे म्हणजे जसं पहिलं वाला क्लिवेज झालेलं आहे त्या टाइपमेच झालेलं आहे. फक्त ह्याच्यामध्ये थोडस चेंज का आहे पहिलं वाला जे क्लिवेज झालं त्याच्या 90च्या अँगल मध्ये म्हणजे पहिलं क्लिवेज हे असं झालेलं आहे. ओके, सेकंड क्लिवेज जे आहे नाउ वी कॅन सी द डायग्राम जस्ट अ मिनिट. ओके, नाउ कॅन सी इन दिस डायग्राम जे पहिलं क्लिवेज आहे ते लॉंगिट्युडिनली या डायरेक्शन मध्ये झालंय. आता पहिल्या क्लिवेजला हा जो सेकंड क्लिवेज आहे मग तेच पॉइंट दिले बघा द सेकंड क्लिवेज इज also a longitudinal but right angle to the first one and occurs after 30 hour of a first cleavage. म्हणजे फर्स्ट क्लिवेज झाल्यानंतर पहिल्या 30 hour मध्ये सेकंड क्लिवेज आणि सेकंड क्लिवेज हे पहिले जे क्लिवेज झालं त्याला 90चं अँगलचं फॉर्मेशन करणार. बट हे लॉंगिट्युडिनल आहे पहिलं क्लिवेज पण लॉंगिट्युडिनल होतं म्हणजे हे जर इफ सपोज दिस इज जायगोटला अप्पर साइडने डाऊनवर्ड साइड आणि मग दुसरं क्लिवेज हे तसंच आहे बट 90च्या अँगल मध्ये डिवाइड झाले and now the two cell is divided into a four cell stage. मग तेच दिलंय सेकंड क्लिवेज इज लॉंगिट्युडिनल. ओके, जस्ट अ मिनिट. ओके, मग तेच दिले बघा सेकंड क्लिवेज इज also longitudinal but at right angle to the first one and occurs after 30 hours of a first cleavage. First cleavage च्या 30 hours मध्ये होणार. Done. Third cleavage is horizontal. Now you can see that the third cleavage. Okay, हे third cleavage आहे. थर्ड क्लिवेज मध्ये काय झालंय सो दॅट फोर सेल इज डिवायडेड इंटू 8 सेल म्हणजे आता आपण आधी जे डिव्हिजन बघितलं जस्ट अ मिनिट म्हणजे आधीच्या डिव्हिजन मध्ये आपण काय बघितलं अप्पर साइडने लोअर साइडला आता हे सर्क्युलर फॉर्मॅट मध्ये इक्विटोरियल प्लेन मध्ये कट होणार आहे. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड इट एज अ होरिझॉन्टल. सो थर्ड क्लिवेज ओके third cleavage in a human. Okay, third cleavage is horizontal. After a third cleavage embryo is 8 cell stage म्हणजे जे 4 सेल होतं त्याचं डिव्हिजन होऊन काय होणार आहे टोटल 4 + 4 म्हणजे 8 सेल स्टेजचं फॉर्मेशन होणार आहे. टोटल नंबर ऑफ सेल दॅट इज 8. At the cleavage are going on young embryo is gradually being pushed towards the uterus. Now you can see in this diagram आता जसं जसं क्लिवेज होते बघा हे फर्स्ट क्लिवेज फेलोपियन ट्यूब मध्ये मग फेलोपियन ट्यूब मध्ये ते थोडंसं डायवर्ट डायरेक्शन मध्ये परत डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये परत डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये असं करून ते कुठे येते युटेरस मध्ये येते आणि मग युटेरस मध्ये त्याचं इम्प्लांटेशन होत आहे. सो जे ऍट द टाइम ऑफ दॅट क्लिवेज हे जे सायमल्टेनियसली झायगोट जे आहे ते कुठे मुवमेंट होणार आहे सो मुवमेंट ऑफ झायगोट इज टेक प्लेस ऑन अ डाऊनवर्ड डायरेक्शन दॅट इज कॉल्ड इट एज अ युटेरस. युटेरस मध्ये त्याचं काय होतंय मुवमेंट होते ते पॉइंट आणि दिलं. देन द नेक्स्ट पॉइंट बाय द एंड ऑफ अ फोर्थ डे. ओके, फोर्थ डे म्हणजे बघा पहिल्या क्लिवेजला किती टायमिंग लागलं पहिल्या क्लिवेजला आपण बघितलं त्याच्यामध्ये जस्ट 15 to 30 hours त्यांनी सांगितलं. सेकंड क्लिवेज जे आहे 30 hours फर्स्ट क्लिवेज नंतर त्यांनी सांगितलं
ओके. मग तसं फर्स्ट डे, सेकंड डे असं होतंय. ओके. सो फर्स्ट डे मध्ये 2 सेल स्टेजचं झालेलं आहे. दॅन सेकंड क्लिवेज मध्ये 4 सेल आणि थर्ड क्लिवेज मध्ये 8 सेल झालंय. नाउ द नेक्स्ट स्टेज, by the end of 4th day after fertilization, embryo is a solid ball like 16 or 32. 16 to 32. एकतर 16 चं सेल असणार किंवा 32 सेल, and the externally looking like a mulberry. This stage is called it as a morula. Now you can see in this diagram हा जो पार्ट आहे ह्याच्यामध्ये काय झालंय, हे 8 जे स्टेज होता, 8 सेल स्टेज, it is divided into 16, and that 16 cell stage is divided into 32 cell number. So that 16 or 32 number cell will forming a mulberry like structure. हे एका टाइपचं mulberry like structure form करते externally. This is called it as a morula. Now you can see in this diagram हे जे पार्ट आहे that is called it as a मोरुलाचं स्ट्रक्चर आहे. आणि मग त्याचं परत काय होतंय, डाऊनवर्ड डायरेक्शनला मुवमेंट होते, ते यांनी या स्लाइड मध्ये दाखवलंय. नाउ वी आर मूव्हिंग टू अ नेक्स्ट स्लाइड. Okay, now you can see that morula formation is a take place. Okay, when the morula formation is a take place, now you can see in this diagram when a morula formation is a take place. So that morula form, that is mulberry like structure, morula shows a two type of cell, that is smaller clear cell towards the outer side and inner cell mass of a larger size. Okay, and these cells are compactly arranged. Now you can see in this diagram, या डायग्राम मध्ये हे पूर्ण मोरुलाचं फॉर्मेशन नंतर ब्लास्टुलाचं फॉर्मेशन होते, ते थोडंसं स्ट्रक्चर आहे. Now you can see in this diagram that cell, okay, cell inside a morula, that is 16 to 32 number cell inside a morula, it is again divided into two type of, त्या मोरुला मध्ये दोन टाइपचं सेल आहे. एक साइडला सेल आहे, पेरिफेरीला आहे सेल. ओके, दॅट पेरिफेरी सेल. आणि दुसरं सेल काय आहे, थोडंसं स्मॉलर. ओके, सो मोरुला हॅज अ टू टाइप ऑफ सेल. स्मॉलर क्लिअर सेल टुवर्ड्स द आउटर साइड, म्हणजे हे तुम्हाला आउटर साइडला बघा, पेरिफेरीला जे सेल दिसतंय पिंक कलर मध्ये, दॅट इज इनर सेल मास. ओके, दॅट इज हे जे साइडला सेल आहे ते एक सेल आहे. ओके, दॅट इज कॉल्ड इट ॲज अ ट्रोपोब्लास्ट सेल. आता बघा ह्याच्यामध्ये नाव दिलंय, पण हे जे नेमिंग आहे ते नंतर येणार आहे. आता फक्त डिफरन्शिएशन मध्ये लक्षात ठेवा की वट एव्हर मोरुला इज फॉर्म, इट विल कन्सिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ सेल. वन सेल ॲट द आउटर साइड. ओके, वन सेल, so many cell at the outer side. Okay, that is towards the outer side, they are smaller in size, that is call it as a trophoblast on a outer. Okay, जे outer side ला सेल आहे त्याला ट्रोपोब्लास्ट नाव आहे, पण त्याला नेमिंग जे आहे आपल्याला नंतर द्यायचंय, हे अजून फॉर्म झालेले नाही आहेत, त्याचं नंतर कन्वर्जन ट्रोपोब्लास्ट लेअर मध्ये होतंय. सो आउटर साइडला पिंक कलरचं सेल दिलेला आहे, दॅट इज स्मॉल साइज मध्ये. आणि इनर साइडला बघा फक्त एका साइडला कॉम्पॅक्टली अरेंज सेल आहे, दॅट इज अ इनर सेल मास. ओके, हे क्या आहे, मधल्या साइडला का आहे, इनर सेल मास, आणि आउटर साइडला आहे ते म्हणजे स्मॉलर सेल आहे, ज्याच्या कन्वर्जन नंतर ट्रोपोब्लास्ट मध्ये होणार आहे. ओके, मग तेच पॉइंट दिले. दॅन till the formation of morula, zona pellucida is retained around the embryo, and thus there is a no change in overall size and zygote to morula. म्हणजे बघा, या झायगोटचं फॉर्मेशन मोरुला मध्ये किंवा त्याचं ब्लास्टुला मध्ये कन्वर्जन होईपर्यंत, नाउ यू कॅन सी दॅट आउटर स्ट्रक्चर वरती ह्याच्यामध्ये एक लेअर आहे, अँड दिस लेअर इज कॉल्ड इट एज अ झोना पेलुसिडा. नाउ यू कॅन सी दॅट डायग्राम, या डायग्राम मध्ये पण तुम्हाला झोना पेलुसिडा दिसते, सेकंड मध्ये पण आहे, थर्ड मध्ये आहे, फोर्थ मध्ये आहे, फिफ्थ मध्ये. सो वेन इन अ क्लीवेज, when that zygote is converted into a blastula, at that time there is a outer structure consists of one layer, that is called it as a zona pellucida. आणि zona pellucida हे लेअर कधीपर्यंत असणार आहे, जेथपर्यंत ह्याचं मोरुला मध्ये कन्वर्जन होत नाही, when the zygote is converted. now you can see that तुम्हाला मोरुला मध्ये पण हे लेअर दिसणार आहे. सो दॅट इज कॉल्ड इट एज अ zona pellucida लेअर बद्दल दिलं. म्हणून त्याच्यामध्ये बघा साईज मध्ये इन्क्रीज का नाही होत आहे, की कारण की ह्याच्यामध्ये झोना पेलुसिडाचा आउटर कव्हरिंग आहे, त्याचं साईज इन्क्रीज नाही होते, म्हणून ह्याच्यामध्ये ते साईज पण इन्क्रीज होणार नाही. हे थोडंसं त्याच्यामध्ये बघून घ्यायचं. नेक्स्ट पॉइंट, द मोरुला रिचेस द इस्थमस अँड गेन एंट्री ऑफ इन टू द युटरस बाय द एंड ऑफ 4th डे. ओके, 4th डे नंतर, ओके, हा जो 4th डे आहे त्याचं मोरुला मध्ये फॉर्मेशन झालं, आणि 4th डे नंतर हे जे पार्ट आहे दॅट इज कॉल्ड इट ॲज अ इस्थमस.
आणि या इस्थमस मधून फॅलोपियन ट्यूबच्या इस्थमस मधून हे जे मरुला फॉर्म झालेलं आहे ते कुठे एंटर करते? सो इट इज एंटरिंग इन टू अ युटेरस. 4th डे नंतर हे काय होत आहे? सो ह्याचं ट्रान्सफर होत आहे युटेरस. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस.